నర్సే తాతతో రప్ప 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 మరి ఇక నర్సే తాత ఏమైనా తగ్గుతుండా నేను లోగోని చేత పట్టుకొని సమాజంలో మార్పుకై ఇక గిసవంటి మహానుభావుల ఇక మరి వాళ్ళ సహాయ సహకారం మనం తీసుకుంటూ మనం సహాయ సహకారం వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఈ రకంగా సమాజంలో మార్పు రావాలి. ఇవాళ నిజంగా ఇలా ఏడికి వచ్చినామంటే మాసప్ ట్యాంకులో ఉన్న గర్ల్స్ హై స్కూల్లో ఈ రెడ్ క్రాస్ హై స్కూలే కదా, రెడ్ క్రాస్ గర్ల్స్ హై స్కూల్లో ఉన్నాం. ఇక మరి ఒక్క మాట మనం చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా. ఒక రామసక్కని కార్యం ఆడపిల్లల ఆరోగ్యమే సమాజం ఆరోగ్యం అనేది ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు. నిజంగా ఒక ఆడపిల్ల ఈ రోజుల్లో ఏ రకంగా చూస్తున్నారు ఆడపిల్లలు అంటే ఒక పాటలో చెప్తా. ఆడపిల్లగా పుట్టుటానే చేసిన తప్ప మాలోన లేనిది మీలోన ఉన్నది ఏమిటి గొప్ప అమ్మా నీ కడుపులోన పెరుగుతున్నా నన్ను కరగదీస్తావెందుకమ్మా అయ్యా కనిపించని కుట్రలకు నన్ను బలిగిస్తావెందుకయ్యా ఆడవాళ్ళు రాజ్యాలేలిన చరిత్ర లేదా ఆడదంటే అది శక్తి అని మీకు గుర్తు రాలేదా ఆడపిల్లగా పుట్టుటానే చేసిన తప్ప మాలోన లేనిది మీలోన ఉన్నది ఏమిటి గొప్ప. ఈ రకంగా ఇలా ఆడబిడ్డలు మీతో పాటు సమానంగా మేమున్నాము, అన్ని రంగాలలో మీకంటే మేము ముందుంటాం అన్నట్టుగా ఇలా ఆడబిడ్డలు కాదు ఆది శక్తులై ఇలా సమాజంలో ముందుకు పోవలసిన అవసరం ఉంది, పోతుర్రు కూడా. మరి ఇంత రామసక్కని కార్యక్రమం ఇవాళ మాసప్ బ్యాంకు రెడ్ క్రాస్ గర్ల్స్ హై స్కూల్లో ఇవాళ ఆడబిడ్డలకు అక్కడికి వచ్చే ఒక కార్యక్రమాన్ని మరి మొదలుపెట్టినందుకు కన్స్యూమర్ కాన్ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర సెక్రటరీ సుప్రభ తల్లికి కూడా మా నేను పక్షాన శనార్థులు కోరుతున్నా. ఇవాళ ఆమెకు ఎటువంటి ఆలోచన వచ్చిందంటే ఆడబిడ్డల ఆరోగ్యమే సమాజ ఆరోగ్యం అన్నట్టుగా ఒక గొప్ప ఆలోచనతోటి ఇవాళ సమాజ సేవలో ముందుంటూ ఇవాళ ఇంతమంది ఆడబిడ్డలకు ఏదో బహుమతి తీసుకొని వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు ఆ అమ్మ కూడా ఏమంటది ఏంది ఏం కథ ఒక్కసారి ఆ మాటల్లోనే ఇందాము చెప్తాను ఎందుకని ఈ ఆలోచన వచ్చింది. ఇవాళ రెడ్ క్రాస్ గర్ల్స్ హై స్కూల్లో ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నువ్వు ఏం చెప్పబోతున్నావు పిల్లలకు? सबको मेरा नमस्कार। मैक्सिमम सबको मैं जानती हूँ क्या कि डेली मैं इधर आती जाती हूँ, तो इसीलिए मुझे इधर एक सोशल सर्विस करने का मौका मिला है। और क्या है कि मुझे लड़कियाँ नहीं है, 2 लड़के, तो लड़कियों के ऊपर मेरा ज़्यादा फेवर ज़्यादा जाता है। कभी भी देखे तो किधर भी गए लेडीज़ को जाते हैं कैसा दिखता है, क्यों दिखता? एक लड़कियां बड़े होने के बाद एक झाड़ रहता, झाड़ बड़े होने के बाद उसका छाँव कितना बड़ा था, अभी इधर इतना झाड़ है, सबको कितना छाया दे रहा है। वैसे लड़कियां बड़े होने के बाद सबको फुल फैमिली को अच्छा रोशनी देने वाला एक लड़कियों पे ज़्यादा रहता। मैं वो बोलना चाहती हूँ क्या कि मुझे भी वो फीलिंग आता है, कभी कभी हम मम्मी पापा के घर जाते हैं इतना प्यार लाड़ मिलता है, लड़कों से ज़्यादा मिलता है कभी भी। आप जानते होंगे ज़्यादा लड़कियों के ऊपर भी भरोसा ज़्यादा रहता है। और दूसरा क्यों है, लड़कियां एक फैमिली को पूरा कंट्रोल में रखती है, उसका डिसिप्लिन मेन रहता, प्रोटेक्शन सेल्फ प्रोटेक्शन पहला देखना, अपने सेल्फ प्रोटेक्शन होने के बाद डिसिप्लिन। आप सब जो अच्छे से छोटी पहन के आए क्यों है, अच्छा नीट दिखना, प्रोटेक्शन वैसे ही अपने बॉडी को भी हेल्दी रखना चाहिए। इसीलिए मैं एक अच्छी सोच, भीम रेड्डी सर कैसे बोले आप सोशल सर्विस करना चाहते हो तो ये भी एक तरीका है, अच्छा रहता है लड़कियों को। पहले आपको मालूम पता नहीं रहता, लेकिन आगे हाँ एक मैडम दिए, मैं भी मुझे दूसरों को भी ऐसा उसके बारे में जानना चाहिए बोल के आप भी बाद में करना स्टार्ट करेंगे। ये है पैड्स, आप सब जानते होंगे लड़कियां पीरियड्स में क्यों यूज़ करते हैं बोल के, अभी ज़्यादा मैं उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं।
टीवी में यूट्यूब में सब आप जान चुके हैं। लेकिन ये क्या रहता, हेल्दी रहता और हाइजीन रहता। लड़कियां आजकल बाहर घूमने के लिए जाते, इससे पहले लड़कियां पूरा घर पे बैठते थे, आजकल ऐसा नहीं है। लड़कियां पूरा जगह पे अपना छाप छोड़ रहे हैं। क्या कि हाँ, लड़कियां बोले तो हाँ इधर तक भी जा सकती है बोल के स्पेस में जा चुकी है, डॉक्टर्स में है, इंजीनियर्स में अच्छे अच्छे पोस्ट में रह चुके हैं। मैं भी अभी घर पे ऐसे पहले घर पे बैठते, मैं भी अभी बाहर आ रही हूँ, मुझे भी मालूम पड़ रहा है कि हाँ लड़कियाँ ऐसे भी कर सकते हैं बोल के। एक रहता है मैं लड़कों के ऊपर इक्वल हूँ बोल के, इक्वल मत सोचिए, आपका वो एक रहता एक्सक्लूसिव बोल के रहता, वो रहना चाहिए आपको, किसी के ऊपर कंपैरिजन करके नहीं। आप एक सोसाइटी में अच्छा नाम लेना है, मेरा प्रोटेक्शन, मेरा हेल्थ अवेयरनेस आप सोचना चाहिए बोल के मैं ये देना चाहती हूँ सबको। और इसका उपयोग सब कीजिए, आप दूसरों को भी बताइए इसका ये हेल्थफुल है, हेल्दी है, सेल्फ प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन नहीं होता, ये सब आप दूसरों को भी बताइए। इधर आप जानते हैं नया एक जेनरिक शॉप ओपन हुआ है, उधर आपको ये मिलता है, कम रेट में मिलता है, बाकी सब जगह से इधर कम रेट पे मिलता है। ठीक है, థ్యాంక్ యూ। ఇక అర్థమైందా ఏం చెప్పిందో? అర్థమైందా? 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 అయిందా? తప్పు లేదు. అమ్మా అర్థమైందట నమ్ము నువ్వు చెప్పింది. ఆహా. సుప్రజ మేడం మీకు తెలుసు అనుకుంటా, గుర్తుపడతారా? ఏడుంటుంది పక్కకు సందర్శన హోటల్ ఉందా? సందర్శన హోటల్ చూశారా? ఆ హోటల్ యజమాని సిసిఐ కన్జ్యూమర్ దాంట్లో వారు స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మన రెడ్ క్రాస్కు మహారాజా పోషకులు, ప్యాట్రన్ అంటారు దాన్ని, మహారాజా పోషకులుగా ఉన్నారు. అయితే సమాజం ఎక్కడ పోతుంది ఏంది అనే ఆడపిల్లల దాని మీద వాళ్ళు కూడా మాట్లాడడానికి వచ్చారు. అదేవిధంగా భాగ్యలక్ష్మి గారు మన యొక్క లైఫ్ మెంబరు, అదేవిధంగా కన్జ్యూమర్ దాంట్లో వారు స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబరు. ఆమె సత్యలక్ష్మి రెడ్ క్రాస్లో ఉంటుంది, అదేవిధంగా జనజాగృతి స్టేట్ ఆర్గనైజేషన్ సెక్రటరీ. వారు రవి గారు జనజాగృతి వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్టేట్. అయితే ఒకటి ఏంటంటే చాలామంది మనం అధైర్యపడుతూ ఉన్నాం. దేని మీద? అయ్యో మా పేరెంట్స్ పేదవాళ్ళు కదా, మేము ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నాం కదా, మాకు అంటే చదివించలేరు కదా అనే ఆలోచన ఎంతమందికి అనుందా? అంటే నేను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నామని గర్వంగా ఉందా, లేకుంటే నామోసుగా ఉందా? గట్టిగా చెప్పాలి. కాబట్టి మనందరం కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలనే చదివించాలి, ప్రైవేటు మనకొద్దు అనే దాని మీదనే మనం అందరం పోరాడదామా? తల్లి చెప్పమ్మా మరి ఎట్ట సంగతి ఏంది, ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు ఇవాళ ఆడబిడ్డలకు? మన రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ చైర్మన్ గారు మన భీమరెడ్డి గారు, తర్వాత తాత నరసాయ తాత మన స్కూల్కి వచ్చారు, సుప్రభ మేడం, సందర్శిని హోటల్ సుప్రభ హోటల్ మేడం, మీరన్నీ తెలియదు మాకు మేడం అయితే. ఇంకా అంతే కాదండి, మాకు 10th క్లాస్ పిల్లలకి స్నాక్స్ ఏమైనా మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది. స్పెషల్ క్లాసెస్ అవుతున్నాయి, సో స్పెషల్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి 5 o'clock వరకు. సో వాళ్ళకి ఏమైనా స్నాక్స్ మీరు ఇస్తే చాలా సంతోషము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ప్యాడ్స్. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మేము మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ గురించి చెప్తాం మేడం. వాళ్ళకి జీసీఈసీ అనే అంటే గర్ల్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ క్లాసెస్ అవుతాయి. సో దాంట్లో మేము డీటెయిల్గా మెన్స్ట్రల్ సైకిల్, హైజీన్ వాటన్నిటి గురించి నేర్పిస్తాము. సో దే నో ఎవ్రీథింగ్. మేము టాయిలెట్ క్లీనింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము. సో వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి మనకి, వాటిలో మిషన్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు వాటిని డిస్పోజ్ చేస్తున్నారు. సో 3 machines we have. That is also there. Dustbins also we kept. So everything we are doing madam, doing our best. థ్యాంక్ యూ. మీరు అందరూ వచ్చి మా స్కూల్కి మా పిల్లలకి ఇవన్నీ ఇస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చెప్తాను మరి నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నావు ఎటువంటి సంగతి ఆడబిడ్డల గురించి? ఇలా మరి రెడ్ క్రాస్ హై స్కూల్లో, గర్ల్స్ హై స్కూల్లో రామశాఖని కార్యం అవుతుంది. ఈ పండుగల సంతోషం నువ్వేట పంచుకుంటావు? మనమందరం బాగుండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మన ఫ్యామిలీలో ఒకరు బాగుండాలి. వాళ్ళెవరు? మన అమ్మ ఆరోగ్యంగా ఉంటే మనమందరం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం.
మన ఫ్యామిలీ అంతా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అలాగే ఆడపిల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటే సమాజం అంతా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇది కథ. ఆ? అందుకోసము అవర్నేషన్ కోసము మీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు ఆల్రెడీ. కాకపోతే ఇది ఆర్గానిక్గా తయారైనవి మీ అందరికీ కెరఫ్రిస్ అందజేస్తున్నాము మేము. మీకు ఏమైనా కావాలంటే పక్కనే మనకు మెడికల్ షాప్ ఓపెన్ అయింది, మనదే రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళదే. మీకు ఏం అవసరం ఉన్నా చాలా తక్కువ రేటుకు దొరుకుతాయి, మీరు తీసుకోండి అక్కడ. మీరందరూ బాగా చదువుకొని ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కదా అన్ని చేసేది. బాగా చదువుకొని పెద్ద పెద్ద కలెక్టర్లు, మంచి మంచి ఎస్పీలు, ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు కావాలి. అలాగేనా? ఏం కావాలన్నా మీకు అండగా రెడ్ క్రాస్ ఉంది. అక్కడ మీరు అడిగి మీకు ఏం కావాలన్నా తీసుకోండి. హెల్ప్ చేస్తుంది, రెడ్ క్రాస్ హెల్ప్ చేస్తుంది మీకు అందరికీ. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సరేనా? ఇక మరి రాతాత మా చైర్మన్ భీమరేజ్ సార్ పిలుస్తుండ్రు. రాతాతో ఇవాళ రెడ్ క్రాస్ హై స్కూల్లో బ్రహ్మాండమైన పండుగ అవుతుంది రాతాతో అనిగో మా సత్యలక్ష్మి పిలిపించింది. కడుపు చల్ల కూడా కోడి పిల్లం కోసింది, బువ్వ పెట్టింది కడుపు నిండా. ఆహా, ఇక గంతకంటే ఏం కావాలి? ఇక ప్రేమ అభిమానము. చెప్పమ్మా మరి ఎట్టేట సంగతి ఇవాళ మరి ఆడబిడ్డలకు ఒక ఆడబిడ్డగా నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నావు? అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సత్యలక్ష్మి. మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే. మన ఆరోగ్యం బాగుంటేనే మన సమాజం బాగుంటుంది. దీని గురించి ఇది అందరికీ తెలిసిందే కదా. మన రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళే జనౌషధిలో ఓన్లీ 10 రూపీస్కి ఇస్తున్నారు. ఇది కొంతమంది షాప్కి వెళ్ళి అడగడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. పీరియడ్స్ అంటే భయపడతారు. పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు కడుపు నొప్పి రావడం ఇలాంటి ఆ టైంలో స్కూల్ హాలిడేస్ తీసుకోవడం ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు. అట్లా వీళ్ళు సెలవులు పెట్టకుండా ఉండడానికి కోసమని మన రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళు ఇట్లా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఇంకా షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు అడగడానికి కూడా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదేమి తప్పేం కాదు. అర్థమవుతుందా? చిట్టీలో రాసుకుని వెళ్ళడము, సిగ్గుపడము అలాంటివి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పరిశుభ్రంగా ఉండడము, 3-4 అవర్స్కి ఒకసారి ప్యాడ్స్ చేంజ్ చేసుకోవడము ఇట్లా చేయాలి. మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే శుభ్రంగా ఉండాలి. సరేనా? థ్యాంక్ యూ. ఇక మరి రామశేఖర్ని ముచ్చట చెప్పిన సత్యలక్ష్మికి మా నేను పక్షాన ధన్యవాదాలు. ఇక రావు పిల్లగా చెప్పిలగా నీకు ఏమనిపిస్తుంది ఈ పండుగ చూస్తుంటే? ఎట్ట సంగతి మరి ఆడపిల్లలకైతే ఇలా మంచి కార్యం సుప్రభాత్ తల్లి వచ్చింది, రామశేఖర్ని కార్యం ముంగటేసింది. ఏమనిపిస్తుంది పానం? ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటే రాష్ట్రం ఆరోగ్యం ఉంటుంది, దేశం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. మీరందరూ శుభ్రంగా స్కూల్లో చెప్పిన పాఠాలన్నీ నేర్చుకుని ఫాస్ట్గా ఇప్పుడు మీకు వెనకాలే జనౌషధి మెడికల్ షాప్ ఉంది. మీ పేరెంట్స్ తర్వాత ఎవరన్నా 60 సంవత్సరాలు దాటి వాళ్ళకి బీపీ షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ 4-5 తారీఖుల్లో ఫ్రీగా ఇస్తాము. దయచేసి మీరు అందరూ అవకాశం మీరు ఉపయోగించుకోవాలని చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇక చూస్తున్నారు కదా నువ్వు. ఇక మొత్తానికి అయితే మరి ఇలా నేను ఛానల్ ఇలా రెడ్ క్రాస్ హై స్కూల్లో అడుగుపెట్టింది, గర్ల్స్ హై స్కూల్లో అడుగుపెట్టింది. ఇక మరి ఇక్కడ ఆడబిడ్డలకు ఇలా మరి ఒక అవగాహన కార్యక్రమం పెట్టింది. ఇవాళ కన్స్యూమర్ కాన్ఫెడరేషన్ సెక్రటరీ సుప్రభాత్ తల్లి వాళ్ళ కోసం ఈ కార్యం ముంగటేసుకుంది. మరి ఈ రకంగా మానవతావాదులు ఇంకా సమాజం పట్ల మార్పు కోరుకునేటోళ్ళు ఇంకా ముందడి చేసి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటుంది. ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేసే వారికి నేను అండదండగా తోడుగా ఉంటుందని మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాం. సుప్రభ ఎవరైతే మాట్లాడిరో ఇప్పుడు ఈ పుణ్యకార్యం తలపెట్టిందో ఈమె ప్రతి నెల ఆడబిడ్డలకు కావాల్సిన ఈ వస్తువులు అందజేస్తా అని కూడా మరి ఆమె చెప్తుంది. ఇంకా కూడా మరి ఆడబిడ్డలు ఏమంటారు ఏంది ఏం కథ వాళ్ళతో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. కలయిక భూతల్లి ఎదలో కదలిక, భూతల్లి ఎదలో కదలిక, మొదలయ్యే మొలకల వేడుక, ప్రాణం పోసే ప్రాణానికి ప్రాణం పోసినదెందరో, ఈ ప్రకృతికి పైలంగ పచ్చని రంగులద్దినదెందరో, మట్టిని తాకిన చేతులకు మరి మరి దండాలో రామ, మొక్కలు నాటిన చేతులకు పరి పరి దండాలో, మట్టిని తాకిన చేతులకు మరి మరి దండాలో రామ, మొక్కలు నాటి
పరిపరి దండాలో వేల ఏండ్ల చరితను తన వేరులల్లో దాసెను సంజార జాతులు ఊళ్ళకొస్తే సెట్టు సేరా దీసెను వేల ఏండ్ల చరితను తన వేరులల్లో దాసెను సంచార జాతులు ఊళ్ళకొస్తే సెట్టు సేరా దీసెను ఎన్నో మూగా జీవులకు తన గూటిలో శోధించెను ఎన్నో మూగా జీవులకు తన గూటిలో శోధించెను తరాల చరితకు ఆనవాలుగా ఫలాలను అందించెను మట్టిని తాకిన చేతులకు మరి మరి దండాలో రామ మొక్కలు నాటిన చేతులకు పరిపరి దండాలో మట్టిని తాకిన అంతేనా మంచిగా అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుంది చెప్తుర్రా అవును మా పద్యం బువ్వ పెడుతుర్రా పెడుతున్నా ఏం కూర పెడుతుర్రు పప్పు వెజిటేబుల్ రైస్ పులిహోర కిచిడనం అన్నీ వస్తున్నాయి అంతేనా మరి ఏమైనా కౌసు కూర పెడుతుర్రా పెడతలేరు ఓ అమ్మా అయితే కౌసు కూర తింటే మెదడు మొద్దుబారిపోతుందట ఆకుకూరలు తింటేనే మెదడు బాగా సురుకుగా పనిచేస్తుందట సరే అరేనా సరే మంచి తద్వారా మీరు రేపు రాబోయే రోజుల్లో మీరు కలెక్టర్లు ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు కావాలి సరే అయితాం మాట ఇస్తావా మాటిస్తా అబ్బా ఇక్కడ రాస్తాను. ఏం పేరు నీ పేరు రక్షిత ఆహా. మీ అమ్మ పేరు ఏం పేరు మీ అయ్య పేరు ఏం పేరు మా అమ్మ పేరు దుర్గా మా నాన్న పేరు ప్రసాద్ మరి పోయితే ప్రైవేట్ స్కూల్లో పోయినవాడు ఎందుకు లేదు గవర్నమెంట్లోనే సార్ మొదటి నుంచి అంతేనా యూకేజీ ఎల్కేజీ ఇక్కడే చదివి ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుకుంటారు నీకు ఏమైనా సోపతిగాలు ఉన్నారా ఉన్నారా చదువు ఇంట్లో బాగా వస్తుందా అన్న బాగా వస్తుందా ఇందులోనే బాగా వస్తుంది మాకు అంతేనా అంటే నువ్వు వాళ్ళకంటే మెజార్టీ మాట్లాడుతున్నావు చదువురా మార్కులు నీకే ఎక్కువ వస్తున్నాయి వాళ్ళక మాకే గవర్నమెంట్ మా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మార్కులు వీళ్ళకే ఎక్కువ వస్తున్నాయట ప్రైవేట్ స్కూల్ కంటే నీ పేరు ఏం పేరా మహిమ బో తింటలేవా బక్కగా అవుతున్నావు తింటున్నా తిను కడుపు బో తిను బో పెత్తలేరు రాయిలో బయలే పెడుతున్నారు ఇలా మరి కార్యక్రమం పెట్టింది సుప్రభా మేడం కార్యక్రమం పెట్టింది ఏమనిపిస్తుంది మంచిగా అనిపిస్తుంది అంతేనా అయితే ఇది ఇప్పటితోనే కాదు నెల నెల ఇస్తుందట మీరు తీసుకొని మంచిగా రామసకదనంగా ఉండాలి చదువు బాగా చదవాలి ఏమంటున్నా బయట బో పెడుతుర్రా మంచిగా పెడుతున్నారు కూరలు మంచిగానే ఉన్నాయా మంచిగా ఉన్నాయి లేకపోతే ఉప్పు ఉంటే కారం అంటే ఉప్పు లేదా లేదు మంచిగా ఉన్నాయి మంచిగానే ఉంది అంతేనా నీ పేరు ఏం పేరు రిషిక నాకు అనొస్తలేదు నాకు నోరు మలతలేదు నీ పేరు ఎట్ట పోతుంది మరి బయట చదువు మంచిగా చెప్తుర్రా లేకపోతే దెబ్బలు కొడుతుర్రా కొట్టలేరు మరి మీకు చదివు ఎట్టు వస్తుంది మా చిన్నతరంగా బయట పోతే చదువు రాకపోతే ఇగో ఇటువంటి బట్టను తీసుకొని చూడలేదు మమ్మల్ని మాకు చదువు బగ్గొచ్చేది మీరు గిట్లా అనగానే వామా మా మేడం మా పంతులమ్మ నన్ను కొట్టింది రా అనగానే ఆ ఊరికి వచ్చే ఆ ఊరికి వచ్చే అంతేనా కాదా అంతేనా అంతేనా అంతే నీ పేరు ఏం పేరు భవానీ ఏం చదువుతున్నావు చదువు 7వ తరగతి నన్ను చూసావా ఎప్పుడైనా చూడాలి అయ్యో మరి ఇక్కడ చదువు పెట్టడం ఉంది శాస్త్రం పెట్టడం ఉంది అంత మంచిగా ఉంది అంత మంచిగా ఉంది బ్రహ్మాండంగా మంచిగా ఉంది అంత కడుపుంటే పెడుతుర్రా పెడుతుండ్రు చదువులో మరి హుషారు ఉన్నావా లేకపోతే మబ్బుకున్నావా హుషారున్నా అమ్మా నీ పేరేం పేరా కారుణ్య ఎక్కడ మీది చింతల బస్సులు ఉంటాం ఇంటర్ ఉంటావా మీ అమ్మ ఏం పని చేస్తారు ఇండ్లలో పని చేస్తుంది అబ్బా కానీ నిన్ను ఇలా రామసక్కని చదువు చదివిస్తుర్రు మరి రామసక్కని చదువు చదివి మీ అమ్మ కళ నెరవేరుస్తావా నెరవేరుస్తా ఏమైతావు రేపు పెద్ద అయితే లాయర్ అయితా అమ్మో మరి పసరిస్తేనే పని చేస్తావా న్యాయానికి పని చేస్తావా పని చేస్తా మంచి న్యాయానికి పని చేసి మా అమ్మ నాయనలు మంచిగా చూసుకుంటా నువ్వేమైతావు పెద్ద అయితే నేను కలెక్టర్ అవుతా నేను వచ్చి మా హైదరాబాద్ కలెక్టర్ కావాలి నువ్వు హరిచంద్రాన్ని మించిపోవాలి ఎరికేనా హరిచంద్ర
కలెక్టర్ ఎరికేనా తెలుసు. వస్తుంది అప్పుడప్పుడు మీ బడికి అప్పుడప్పుడు తెలీదు వస్తారో రారు. ఎంత చదువుతున్నావు ఇప్పుడు 8వ తరగతి. 8. తాత మేము ఏ టీవీలో వస్తాం తాత? ఇగో ఇళ్ళనే ఏ నెలలు వస్తారు టీవీలో వస్తుందా? రేపు ఇంట్లో చూస్తాం అలా. మోగాలే మనది వెనుకోళ్ళు అంటలేరుగా ఇగో దీన్ని ఎట్టున్నాయి మరి నా మాటలు నా పాటలు నచ్చినాయా? అమ్మని దండం పెట్టి చూస్తూనే ఉండ్రి మన ఏ నేను